अपव्यय पुत्र दृष्टांत आम किसी जिन शिक्षा करुले जहाँ लोकलिखित सुसमाचार तार 15 अध्याय 11 पदरु 32 पद मध्य लिखा जाइए। मुझे क्विक रिकैप जदि करवा दृष्टांत को 6टी आर समराइज करी आम 2टी आर विषय आलोचना करूँ। विद ए क्विक रिकैप प्रथम आर थिला मानकर रिवेल एंड रन अवे विद्रोह करी पलायन करिबा ता विषय आम आलोचना करथिले। द्वितीय आर आम आलोचना करथिले रिपेंट और पेरिश मन परिवर्तन पश्चाताप करिबा अथवा विनष्ट हेबा। ये 2टा आर आम सेदिन कंप्लीट करथिले। आसंतु आज आम बाकी 4टी आर विषय आज माने शिखिबा। से आर माध्यम रे आमानकर जीवन पाई कौन आवश्यक अच्छी जहाँ आज परमेश्वर आम को कहवाई चाहती से विषय टी आलोचना करवा। तृतीय आर मुझे प्रकार लिखी रिटर्न एंड कन्फेस दैट मीन्स आस्क फॉर फॉरगिवनेस। मैंने देखिलु से दिन जे 17 और 19 पद 17 और 19 पद मध्य अपव्यय पुत्र जिते समस्या मध्य पड़ी से चेतना आसवा परे ताकू लगिला जे मु पाप रे अच्छी एवं मते पाप स्वीकार करिवार आवश्यकता अछि। इंटेंशन टू रिपेंट तो इंटेंशन इज नॉट इनफ। वर्तमान से प्रकृत रे रिपेंट कर रिटर्न करूछि कि नहीं आमे देखिया। 20 पदर प्रथमांश रे एवं 21 पदर लिखा जाए सेथिरे से उठी अपना पिता को निकट को गला। 21 पदर लिखा जाए पुत्र तांकू कहिला बापा बापा ईश्वर को विरुद्ध रे ओ तुम दृष्टि रे मु पाप कली तुम पो बुली डका जीवार मु आउ योग्य नुहे। तार इंटेंशन को आमे देखुछु 20 पदरे एवं 21 पदरे से ताकू कार्य रे परिणत करूचंती। मन परिवर्तन करिबा पई चेतना पाइबा गुटे विषय आउ पाप रु फेरी निजर पाप सर्व सम्मुख रे स्वीकार करी मन परिवर्तन करिबा आउ गुटे विषय। प्रथम अति सहज टू ब्रिंग एन इंटेंशन इन योर माइंड इट्स वेरी इजी। किंतु द्वितीयटी अति कष्ट अटे कारण आम पाप को अनेक समय उपभोग करि थाउ। तेणु आमको मन परिवर्तन करिवार आवश्यकता थिबा परि मने हुए। साधु प्रभुकर महान दास साधु सुंदर सिंह जीवन एक दर्शन रु आम शिक्षा करि परिबा। बही पढ़ुली से नदी रे गाधौथिले आउ से पानी नदी पानी एते सफा आउ एते मीठा थिला से मने कले जे इतरु किछि पानी नै कि से निकि जिबे। तो से गोटे पात्र रे गोटे माठिया रे सेटु पानी भर गाधै सारिला परे पानी को बोही कांधे रे बोही की जिबा को आरंभ कले। से रहुतबा जगाटा से नईरु किछि दूर बाट थिला तेणु से किछि बाट गला पर तांको सेई माठिया रे थिबा पानी भार स्वरूप लागिबा आरंभ होला आ सेटा को थोइले आ टिके किछि विश्राम नेला परे पुणी थे कांधे की चलवा को आरंभ कले। पुणी किछि बाट गला परे तांको लागिला जे भार एटा भारी होछि। तो सेथिरे तांको पवित्र आत्मा तांको गोटे दर्शन देले जे तुमे जेते बेले नदी रे गाधौथिलो बुड़ीकिरी सेते बेले तम ऊपर केते पानी तम ऊपर थिला किंतु तुमे तार से पानी रो भार सेते जानि पारु नथिल। किंतु जेते सेई पानी को तुमे गोटे माठिया रे अल्प पानी को माठिया रे कांधे गिर जाउछो बर्तमान सेटा तम पई भार होउछि बा भारी होउछि बा कष्ट लागुछि। ठीक से परि आम जेते बहुत पाप रे आमे अच्छे किंतु से पाप को हम एंजॉय करूछे आमे से पहरुछे ताले हमको लागिबो नाही जे आमे मन परिवर्तन करिवार आवश्यकता रहिछि। कि जेते से पाप रो बोझ को आमे हृदयंगम करिबा से पाप रो बोझ को आमे मन रे अनुभव करिबा सेते बेले हमको लागिबो जे ना मते पाप रो मन परिवर्तन करिबा पड़िबो कारण ए पाप रूप को भार आउ सहय करि हबो नै। तेणु एठु आमे कोन शिखुचे प्रथम जिंस हला रिटर्न टू गॉड। आपण जोटी अछंती सेई जगह रु परमेश्वर को निकट को फेरी आसीबार आवश्यकता रही। केवल इंटेंशन कले हबो नै बट एक्शन रे हमको ताहा देखिबार अछि। जोएल भविष्य वक्तांकर पुस्तक तार 2 अध्याय 12 और 13 पदरे लिखा जाए तथापि सदाप्रभु कहंती एबे हे तुम्भे माने उपवास रोदन और विलाप करी आपना मानकर सर्वांतकरण सहित आंभ निकट को फेरी आस पुणी आपना अपना वस्त्र न चिरी अंतकरण चिर ओ सदा प्रभु आपना मानकर
परमेश्वर को निकट को फेरी आस, कारण से कृपामय ओ स्नेहशील, क्रोध रे धीर ओ दया रे परिपूर्ण, आउ से अमंगल करने विषय क्षांत होती। अर्थात ये वाक्य आम को कहे आमने केवल इंटेंशन टू रिपेंट मन आसिले हम ना, बट एक्शन सहित आम को फेरबार आवश्यकता रही। परमेश्वर को निकट को प्रकृत हृदय मन परिवर्तन करी परमेश्वर को निकट को फेरबार आवश्यकता रही। केवल फेरिले हम ना, आपण प्रेरित पुस्तक पितर भाषण मैंने जिहुदी मान पचार भाई मैंने आम ए कौन करवा, पितर जिहुदी मान को यही आह्वान कर कहती। आपड़ जदि पढ़े प्रेरित तार 3 पर्व 19 पदरे से कहती, अतएव जेपरी आपण मानकर पाप मोचन होई पारे एथि निमंते मन परिवर्तन करी फेरी आसंतु, रिटर्न विथ रिपेंटेंस। आपण मन परिवर्तन करी फेरंतु। तो खाली फेरिले हम नहीं, एठारे मते आउट शब्द अछि कन्फेशन, अर्थात आमे हमर पाप गुडी को कन्फेस करिवार अछि। कहा पाखे कन्फेशन करिबा आमे देखो अपव्यय पुत्र 2टे विषय लिखा जाय, तुम्भ विरुद्ध रे एवं परमेश्वर को विरुद्ध रे मु पाप कले। अर्थात आमे आम परस्पर मध्य मते पाप स्वीकार करिवार अछि। याकूब तार 5 पर्व 16 पदर प्रथमांशर लिखा जाय, अतएव परस्पर निकट रे आपण आपणार पाप स्वीकार कर। अपव्यय पुत्र केवल परमेश्वर को निकट रे पाप स्वीकार कले नहीं, मात्र से निजर पार्थिव पिता निकट रे बायोलॉजिकल फादर को निकट रे मध्य से क्षमा मागिले निजर पाप पाई। एंड कन्फेसिंग आवर सिंस बिफोर गॉड, आमे परस्पर निकट रे तो पापर स्वीकार करिबा, ता सहित मध्य माने परमेश्वर को निकट रे मध्य माने पाप स्वीकार करिबार आवश्यकता रही। सेतिबा प्रथम जोन तार 1 पर्व 9 पदरे लिखा जाए, यदि आम्भे माने आपण आपणा पाप स्वीकार करू तेबे से आम्भ मानकर पाप क्षमा करिबाकू व समस्त अधर्मरु आम्भ मानको परिष्कार करिबाकू विश्वस्त ओ न्यायवान अटति। से सदाबेले प्रस्तुत अछंती आमानकर पाप क्षमा करिबा पय। केवल आमने ताहाको निकट रे हमर पाप स्वीकार करिबार आवश्यकता रही, रिपेंटेंस एंड कन्फेशन। अपव्यय पुत्र पिता निकट रे पाप स्वीकार क्षमा मागिबा सहित रे परमेश्वर को निकट रे मध्य पाप स्वीकार करी क्षमा मागिला। परमेश्वर को बेले बेले परमेश्वर को निकट रे हमर पाप क्षमा मागिबा आम पय अति सहज होई थाए, किंतु मनुष्य मान को निकट रे पाप क्षमा मागिबा सहज हेई न थाए। विशेष करी से जदि आपण ठार बयस रे कम थिबो किबा योग्यता रे आपण ठार कम थिबो, तले से प्रकार लोक पाखरे आमने क्षमा मागिबा आमानक पई आमानकर ईगो हट हे, आमानकर सम्मान हानि होला लागे। तेणु आमने मनुष्य मानक निकट रे क्षमा मागिबा बेले बेले आमानक पाखरे बहुत कष्टदायक होई थाए। चतुर्थ आर, द फोर्थ आर इज reunion, reconciliation, restoration and acceptance। अर्थात से फेरी आसिला परे पाप क्षमा मागिला परे वर्तमान आमे देखि पारुछु पिता एवं पुत्रकर पुनः मिलन, रियूनियन, रिकन्सिलिएशन, आउ पुत्रकर रेस्टोरेशन, पुनः स्थापन। से जो अवस्था रे जाइतिले से अवस्था रे पुनी से ताकू पुनः स्थापन करूचंदी। परमेश्वर हमको भूली जानती नहीं, से सर्वदा आमर प्रत्यावर्तन को अपेक्षा करती। ऑलवेज एक्सपेक्ट्स आवर रिटर्न। सेतिबाई जिसाई तार 30 पर्व 18 पदरे कहंती, पुनी तहि सकाशु सदा प्रभु तुम्भ मानक प्रति अनुग्रह करिबा पई अपेक्षा करिबे, आउ तहि सकाशु तुम्भ मानक प्रति दया करिबा निमंते से उन्नत हेबे। कारण सदा प्रभु न्याय विचारकारी परमेश्वर अटंती। जो माने ताहाको पई अपेक्षा करंती से माने धन्य। से हमको कोथि अपेक्षा करंती, से आमानकु अनुग्रह करिबा पई अपेक्षा करंती, से आमानकु दया करिबा पई अपेक्षा करंती, से आमानकु आमानकर भूल पई आमानकर पाप पई दंड देबा पई से अपेक्षा करि नाहंती, आमानकु पनिशमेंट देबा पई से हमको अपेक्षा करंती नाही,
ମାତ୍ର ସେ ଆମମାନଙ୍କର ସମସ୍ତ ପାପ ସତ୍ତ୍ୱେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରି ଫେରି ଆସୁ ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଅନୁଗ୍ରହ କରିବା ପାଇଁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଦୟା କରିବା ପାଇଁ ଆଉ ଆମମାନଙ୍କର ପାପ କ୍ଷମା କରିବା ପାଇଁ ସେ ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତି। ଅପବିତ୍ରର ବାପ ମଧ୍ୟ ତାହାଙ୍କର ଅପେକ୍ଷା କରୁଥିଲେ। ସେ ଯଦିଓ ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଭାଗ ଦେଇ ଦେଇଥିଲେ ଆଉ ସେ ଘରୁ ଯାଇଥିଲା କିନ୍ତୁ ପିତା ହିସାବରେ ସେ ତାହାଙ୍କୁ ଭୁଲି ନଥିଲେ। He was always expecting that someday or other my son will come back. ସେ ଅପେକ୍ଷା କରୁଥିଲେ ଆଜି ନହେଲେ କେବେ ନା କେବେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ପୁଅ ଫେରି ଆସିବ। Forgiveness and joy come after repentance. ଆପଣଙ୍କର ପଶ୍ଚାତାପ ପରେ ହିଁ ଆପଣଙ୍କର କ୍ଷମା ଏବଂ କ୍ଷମା ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆନନ୍ଦ ବା ଖୁସି ମିଳିଥାଏ। ଦ୍ୱିତୀୟତଃ ପରମେଶ୍ୱର ଆମକୁ ସବୁ ଅବସ୍ଥାରେ ଚିହ୍ନି ପାରନ୍ତି ଓ ସବୁ ଅବସ୍ଥାରେ ପ୍ରେମ କରନ୍ତି। ଏଇଠି ଆପଣ ଦେଖିବେ 20 ପଦରେ ତାରେ ସେଥିରେ ଆମେ ଦେଖୁ ଯେତେବେଳେ ପିତା ପୁତ୍ରଙ୍କୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସେ ଦୂରରେ ଥାଉ ଥାଉ ପଢିଦେବି ମୁଁ ଆଉ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିବ। ସେଥିରେ ସେ ଉଠି ଆପଣା ପିତାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଗଲା କିନ୍ତୁ ସେ ଦୂରରେ ଥାଉ ତାର ସେ ଅପବିତ୍ର ଦୂରରେ ଥାଉ ଥାଉ ତାହାର ପିତା ତାହାକୁ ଦେଖି ଦୟାରେ ବିଗଳିତ ହେଲେ ଓ ଦୌଡ଼ି ଯାଇ ତାହାକୁ ଆଲିଙ୍ଗନ କରି ଅତି ସ୍ନେହରେ ଚୁମ୍ବନ ଦେଲେ। ଅର୍ଥାତ୍ ପିତା ପୁତ୍ର ଘରେ ପହଞ୍ଚିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅପେକ୍ଷା କରିନାହାନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସେ ଯେତେବେଳେ ପାଖେ ଆସୁଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ସେ ନଜରକୁ ଆସୁଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ସେ ଦେଖା ଯାଉଛନ୍ତି ଆଉ ସେ ଅବସ୍ଥାରେ ସେ ଦୁରାବସ୍ଥାରେ ମଧ୍ୟ ସେ ତାଙ୍କୁ ଚିହ୍ନି ପାରୁଛନ୍ତି ଆଉ ସେ ଅବସ୍ଥାରେ ମଧ୍ୟ ସେ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ସେ ତାଙ୍କୁ ଗେଲ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ସେ ସ୍ନେହ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ସେ ଚୁମ୍ବନ ଦେଉଛନ୍ତି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଅପବିତ୍ର ଯେତେବେଳେ ଘରୁ ଯୋଉ ଥାଟରେ ବାହାରିକି ଯାଇଥିଲା ତାର ଭାଗ ନେଇକିରି ଯେତେବେଳେ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଦେଇ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଅପବ୍ୟୟ କରିଦେଇଛି ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ଫେରି ଆସୁଛି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେ ଅବସ୍ଥାରେ ସେ ନଥିବ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତାର ଅବସ୍ଥା ଖରାପ ଥିବ ତାର ଲୁଗା ହୁଏତ ଫାଟି ଯାଇଥିବ ତାର ଜୋତା ହୁଏତ ପାଦରେ ନଥାଇପାରେ ବି କିମ୍ବା ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଫାଟି ଯାଇଥିବ ଘୁଷୁରୀ ମାନଙ୍କ ସହିତ ସେ ଥିଲା ତେଣୁ ଦେହରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମଇଳାରେ ସ୍ତରସର ହଉଥିବ ତଥାପି ସେ ଦୂରରେ ଥାଉ ଥାଉ ଏ ପ୍ରକାର ଅବସ୍ଥାରେ ମଧ୍ୟ ପିତା ତାଙ୍କୁ ଚିହ୍ନି ପାରି ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଦୌଡ଼ି ଯାଇ ଆଲିଙ୍ଗନ କରି ଅତି ସ୍ନେହରେ ତାଙ୍କୁ ଗେଲ କଲେ ବୋଲି ଲେଖାଯାଏ। ଅର୍ଥାତ୍ ପରମେଶ୍ୱର ମଧ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କର ପାପ ରୂପକ ଅପରିଷ୍କାର ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ଜୀବନ କ୍ଷତ ବିକ୍ଷତ ହେଇଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଫେରି ଆସୁ ତାଙ୍କ ନଜରରେ ଆସୁ ସିଏ ଆମେ ତାହାଙ୍କ ନିକଟକୁ ପହଞ୍ଚିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତି ନାହିଁ ବରଂ ସିଏ ଆମ ଆଡକୁ ଦୌଡ଼ି ଆସି ଆମକୁ ସେ ଆଲିଙ୍ଗନ କରନ୍ତି ଆମକୁ ସେ ଗେଲ କରନ୍ତି ଆମମାନଙ୍କୁ ସେ ସ୍ନେହ କରନ୍ତି। କାରଣ ସେଥିପାଇଁ ରୋମୀ ତାର 5:8 ଲେଖାଯାଏ କିନ୍ତୁ ଆମ୍ଭେମାନେ ପାପୀ ଥିବା ସମୟରେ ସୁଦ୍ଧା ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ମୃତ୍ୟୁ ଭୋଗ କଲେ ସେଥିରେ ଈଶ୍ୱର ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଆପଣା ପ୍ରେମ ସପ୍ରମାଣ କରୁଅଛନ୍ତି। ସେ ତାଙ୍କର ପ୍ରେମ ଏ ପ୍ରକାର ପ୍ରକାଶ କଲେ ପ୍ରକାର ପ୍ରମାଣ କଲେ ଯେ ଆମେ ପାପୀ ଥିବା ସମୟରେ ସେ ଆମମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ତାଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟ ପୁତ୍ରଙ୍କୁ ପ୍ରେରଣ କଲେ ଯିଏକି ଆମମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଜୀବନ ଦେଲେ। ତୃତୀୟତଃ ଆମେ ପାପ ପଥରୁ ଫେରିଲେ ସେ ଆନନ୍ଦରେ ଆମର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହୋଇଥାନ୍ତି। ମୁଁ ଅଲରେଡି କହିସାରିଛି ଆମକୁ କ୍ଷମା କରିଥାନ୍ତି ଆମକୁ ଗ୍ରହଣ କରିଥାନ୍ତି। ରିପେଣ୍ଟାନ୍ସ ରେଷ୍ଟୋର୍ସ ରିଲେସନସିପ ୱିଥ ଗଡ୍। ଆମମାନଙ୍କର ପଶ୍ଚାତାପ ଆମମାନଙ୍କର ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିବା କଟି ଯାଇଥିବା ଛିନ୍ନ ହେଇଯାଇଥିବା ସମ୍ପର୍କକୁ ସେ ପୁନଃସ୍ଥାପନ କରିଥାଏ। ଚତୁର୍ଥରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ସେ ଆମର ବାହ୍ୟ ଅବସ୍ଥାକୁ ନେଇ ଘୃଣା କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଯଦି ଆମେ ପାପରୁ ଫେରି ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରୁଛୁ ଅର୍ଥାତ୍ ଆମେ ତାହେଲେ ଆମେ ମନକୁ ଆମେ ପବିତ୍ର କରୁଛୁ। ସେଥିପାଇଁ ଲେଖାଯାଏ ପ୍ରଥମ ସାମୁଏଲ ତାର 16:17 ତୃତୀୟାଂଶରେ ପୁଣି ମନୁଷ୍ୟ ଯେପରି ଦେଖେ ସଦାପ୍ରଭୁ ସେପରି ଦେଖନ୍ତି ନାହିଁ କାରଣ ମନୁଷ୍ୟ ବାହ୍ୟ ରୂପ ଦେଖେ ମାତ୍ର ସଦାପ୍ରଭୁ ଅନ୍ତଃକରଣ ଦେଖନ୍ତି। ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଦେଖନ୍ତି ଆମେ ଶାରୀରିକ ଅବସ୍ଥା କଣ ଅଛି ସେ ଆମକୁ ଦେଖନ୍ତିନି ଆମଙ୍କର ବସ୍ତ୍ରର ଅବସ୍ଥା କଣ ଅଛି ସେ ଦେଖନ୍ତିନି ଆମମାନଙ୍କର ଜୋତାର ଅବସ୍ଥା କଣ ଅଛି ଦେଖନ୍ତି ସେ ଆମମାନଙ୍କର ଅନ୍ତଃକରଣର ଅବସ୍ଥା କଣ ଅଛି। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଥାଉ ଆମେ ମନକୁ ପବିତ୍ର କରିଥାଉ ଆଉ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ମନ ଏକ ପବିତ୍ର ମନ ଆଉ ତାହାକୁ ସେ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି ନାକି ସେ ଆମମାନଙ୍କର ଶରୀରର ଅସୁଚିତା ହେତୁ ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଘୃଣା କରନ୍ତି। ପଞ୍ଚମରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ରେଷ୍ଟୋରେସନ ଇନ ଦି ରାଇଟ ପ୍ଲେସ ଟୁ ଦି ସନ୍। ଆମେ ସେ ପୁତ୍ରଙ୍କର ଅପବିପୁତ୍ରଙ୍କର ବା କନିଷ୍ଠ ପୁତ୍ରଙ୍କର
ତାଙ୍କର ରାଇଟ୍ ପ୍ଲେସରେ ତାଙ୍କୁ ରେଷ୍ଟୋରେସନ ବା ଅବସ୍ଥାପିତ ପୁନଃସ୍ଥାପିତ କରିବା ବିଷୟରେ ଆମେ ଦେଖୁ। ସେ ଫେରି ଆସିଲା ପରେ କହିଲା, ମୁଁ ତୁମର ପୁତ୍ର ହୋଇ ରହିବାର ଯୋଗ୍ୟ ନାହିଁ, ମତେ ଗୋଟେ ଚାକର କରିକି ରଖ। କିନ୍ତୁ ପିତା ତାଙ୍କୁ ଚାକର କରିକି ରଖି ନାହାନ୍ତି, ତାକୁ ପୁଣି ଥରେ ସେ ପୁତ୍ରତ୍ୱର ଅଧିକାର ଦେଇଛନ୍ତି। He was restored again as a son, not as a servant. ତାକୁ ଚାକର ଭାବରେ ପରିଚାରକ ଭାବରେ ତାକୁ ଘରେ ସ୍ଥାନ ଦିଆଯାଏ ନାହିଁ, ବରଂ ପୁନର୍ବାର ସିଏ ଏକ ପୁତ୍ରତ୍ୱର ଅଧିକାର ପାଇଛନ୍ତି। ଆଉ ସେ ପୁତ୍ରତ୍ୱର ଅଧିକାର ସ୍ୱରୂପ ସେ କଣ କଣ ଦେଲେ? ପ୍ରଥମ ଜିନିଷ, ଦ ବେଷ୍ଟ ରୋବ୍ସ, ସର୍ବୋତ୍ତମ ପୋଷାକ, ସବୁଠାରୁ ବଢିଆ ପୋଷାକ ତାକୁ ପିନ୍ଧେଇଲେ। ଲେଖାଯାଇଛି ତାକୁ ବଢିଆ ପୋଷାକ ପିନ୍ଧେଇ ଦିଆଗଲା। ଆପଣ 22 ପଦରେ ଯଦି ପଢିବେ, ଦି ରୋବ୍, ଦି ପୋଷାକ ଆମ କଣ ଆମକୁ ଶିକ୍ଷା ଦିଏ? ପୋଷାକ, ଦ ଗାର୍ମେଣ୍ଟ, ଦି ରୋବ୍ସ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଗଡ୍ସ ଗ୍ରେସ୍ ଆଣ୍ଡ ଫେଭର କଭରିଂ ଦି ବିଲିଭର୍ସ ଶର୍ଟକମିଂସ୍ ଆଣ୍ଡ ସିନ୍ସ। ଏଇ ଯୋଉ ପୋଷାକ ବା ବସ୍ତ୍ର ଆମକୁ ଆତ୍ମିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରେ ଏ ପ୍ରକାର ଆମମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦିଏ ଯେ ଏହା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଦୟା ଏବଂ ଅନୁଗ୍ରହ, ଯାହାକି ଆମମାନଙ୍କର ପାପ ଏବଂ ଆମମାନଙ୍କର ନିଅଣ୍ଟିଆପଣକୁ ତାକୁ ସିଏ କଭର କରି ଘୋଡେଇ ଦିଏ। ତାକୁ ସିଏ ବାହାରକୁ ଦେଖେଇବା ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ଦିଏ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ଯିଶାଇ ତାର 61 ପର୍ବ 10 ପଦରେ ଲେଖାଯାଏ, ଆଇଜାୟା ଚାପ୍ଟର 61 verse 10, ମୁଁ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ଅତିଶୟ ଆନନ୍ଦ କରିବି, ମୋର ପ୍ରାଣ ମୋ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରେ ଉଲ୍ଲସିତ ହେବ। କାରଣ ବର ଯେପରି ଭୂଷଣରେ ଆପଣାକୁ ଭୂଷିତ କରେ ଓ କନ୍ୟା ଯେପରି ଆପଣା ରତ୍ନରେ ଆପଣାକୁ ଭୂଷିତ କରେ, ସେହିପରି ସେ ପରିତ୍ରାଣ ରୂପ ବସ୍ତ୍ରରେ ମତେ ବସ୍ତ୍ରାନ୍ବିତ କରିଅଛନ୍ତି ଓ ଧର୍ମ ରୂପ ରାଜବସ୍ତ୍ରରେ ମତେ ଆଚ୍ଛାଦିତ କରିଅଛନ୍ତି। God has covered our all type shortcomings and all type of sins with his garments of grace and favor, with his garments of righteousness. ତାଙ୍କର ଧାର୍ମିକତାର ବସ୍ତ୍ରରେ ଆମମାନଙ୍କର ସମସ୍ତ ଅଧର୍ମକୁ ସେ ଢାଙ୍କି ଦେଇଛନ୍ତି, ଆମର ସମସ୍ତ ପାପକୁ ସେ ଢାଙ୍କି ଦେଇଛନ୍ତି। ନମ୍ବର 2, ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ତାଙ୍କୁ ସେ ମୁଦି ଦେଲେ, ଦ ରିଙ୍ଗ, particularly the signet ring। ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ରାଜକୀୟ ଅଙ୍ଗୁରୀୟ ମୁଦି ଯୋଉଟା ତାହାକୁ କୁହାଯାଏ, that indicates, that symbolize the authority, honor and ownership। ମୁଦି ପିନ୍ଧେଇବାର ଅର୍ଥ ହେଲା କ୍ଷମତା ସମ୍ପନ୍ନ କରିବା, ସମ୍ମାନିତ କରିବା ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ମାଲିକାନା ସତ୍ତ୍ୱ ଦେବା। ଅର୍ଥାତ ପୁଅକୁ ତାଙ୍କ ବାପା ତାଙ୍କୁ କ୍ଷମତା ଦେଲେ, ପୁଅ ହିସାବରେ ସମ୍ମାନ ଦେଲେ, ପୁଣି ପୁତ୍ରତ୍ୱର ଅଧିକାର ଦେଲେ। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଆପଣ ମାନେ ଅନେକ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଆପଣ ପାଇବେ, ଯୋସେଫଙ୍କ ଜୀବନରେ ପାଇବେ, ଏଷ୍ଟରଙ୍କ ଜୀବନରେ ପାଇବେ, ଯୋଉଠିକି ସେମାନେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅଧ୍ୟାୟରେ ସେ ପ୍ରକାର ସମ୍ମାନରେ ସମ୍ମାନିତ ହେଇଛନ୍ତି। ଆଦି ପୁସ୍ତକ 41 ପଦରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ, ଫାରୋ ଯୋସେଫଙ୍କୁ ମିଶର ଦେଶ ଉପରେ ନିଯୁକ୍ତ କଲା ପରେ ଆପଣା ହସ୍ତରୁ ନିଜ ସନ୍ତକ ଅଙ୍ଗୁରୀୟ କାଢି ଯୋସେଫଙ୍କ ହସ୍ତରେ ଦେଇ ତାଙ୍କୁ ସୂକ୍ଷ୍ମ ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧାଇ ତାଙ୍କ ଗଳାରେ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ହାର ଦେଲେ। This symbolizes the authority, the honor and the ownership। ଏହା କ୍ଷମତା, ସମ୍ମାନ ଏବଂ ମାଲିକାନା ସତ୍ତ୍ୱକୁ ଦର୍ଶାଏ। ତୃତୀୟରେ ସେ ତାଙ୍କୁ ସ୍ୟାଣ୍ଡଲ୍ସ, ପାଦୁକା ଦେଲେ। এই କ୍ଷେତ୍ରରେ ପାଦୁକା ଅର୍ଥାତ୍ ତାଙ୍କୁ ପୁଣି ଥରେ ରେଷ୍ଟୋରେସନ ଅଫ ଏ ସନସିପ୍, ତାଙ୍କ ପୁତ୍ରତ୍ୱରେ ପୁଣି ଥରେ ପୁନଃସ୍ଥାପନ ରାଇଟ୍ ଦେବା ବିଷୟରେ ଲେଖାଯାଏ। ଆଉ ଏ ବିଷୟରେ ଆପଣ ଯଦି ଏଫେସୀୟ ପୁସ୍ତକ ତାର 6 ପର୍ବ 15 ପଦରେ ଦେଖନ୍ତି, ତାହେଲେ ସେଠି ଯୋଉ ପାଦୁକା ବିଷୟରେ ଲେଖାଯାଏ, ସେଥିରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରହିବା ବିଷୟରେ ଲେଖାଯାଏ। ଟୁ ବି ରେଡିନେସ୍ and preparedness to proclaim the gospel, especially during the time of opposition। ପ୍ରତିକୂଳ ପରିବେଶରେ ମଧ୍ୟ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟକୁ ନେଇକି ଯିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବା ପାଦକୁ ସେ ଦର୍ଶାଏ। ସେ ପାଦୁକା ଅର୍ଥାତ୍ ତାଙ୍କ ରେଷ୍ଟୋରେସନ ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ସିଏ ବେଷ୍ଟ ଅଫ ଦ ବେଷ୍ଟ ରବ୍ସ ଦେଲେ, ପୋଷାକ ଦେଲେ, ତାଙ୍କୁ ମୁଦି ପିନ୍ଧେଇ ଦେଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ପାଦୁକା ପିନ୍ଧେଇ ଦେଲେ। ଶେଷରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ସେଲିବ୍ରେସନ। ସେ ଆସିଗଲା ପରେ ଜୟଫୁଲନେସ୍, ମୁଁ କହିଥିଲି comes the joyful acceptance and rejoice। ତା ପୁତ୍ରକୁ ଗ୍ରହଣ କଲା ପରେ ସେ ସେଲିବ୍ରେସନ କରୁଛନ୍ତି। ଆପଣ ଦେଖିବେ ଲୋକ ତାର 15 ପର୍ବ 23 ଏବଂ 24 ପଦରେ ଅପବୟ ପୁତ୍ରର ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ ପିତା ଆତ୍ମୀୟ ମାନଙ୍କ ସଙ୍ଗରେ ଏକ ସେଲିବ୍ରେସନ କରୁଛନ୍ତି, ଭୋଜି କରୁଛନ୍ତି। ଲେଖାଯାଏ ବେଷ୍ଟ ଅଫ ଦି ବେଷ୍ଟ କ୍ୟାପ୍ ସେ ମାରିଛନ୍ତି, ବେଷ୍ଟ ଅଫ ଦି ବେଷ୍ଟ ଏନିମଲକୁ ସେ ଭୋଜିରେ ଖାଇବା ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛନ୍ତି। ଠିକ ସେହିପରି ପୃଥିବୀରେ ଜଣେ ପାପୀର ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନରେ ପରମେଶ୍ୱର ସ୍ୱର୍ଗରେ ଦୂତମାନଙ୍କ ସହିତ
ଆନନ୍ଦ କରିଥାନ୍ତି ବୋଲି ଲେଖାଯାଏ। ଲୋକଲିଖିତ ସୁସମାଚାର ତାର 15 ପର୍ବ 7 ପଦରେ ଲେଖାଯାଏ। ଆଉ ସେଥିରେ ଯୋଉ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଦେଇଛନ୍ତି ହଜି ଯାଇଥିବା ବେଶ ବିଷୟରେ, ମେଣ୍ଢା ବିଷୟରେ, ଆଉ ସେଥିରେ ଲେଖନ୍ତି ସିଏ 99ଟି ହଜି ନଥିବା ମେଣ୍ଢା ଅପେକ୍ଷା ଗୋଟିଏ ହଜି ଯାଇଥିବା ମେଣ୍ଢା ବା ମେଷକୁ ଯେତେବେଳେ ସେ ପୁନର୍ବାର ପାଆନ୍ତି ସେ ଆହୁରି ଅଧିକ ଆନନ୍ଦିତ ହୁଅନ୍ତି। ଅର୍ଥାତ୍ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାକୁ ନ କରିବାକୁ ଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କ 100 ଜଣଙ୍କ ଅପେକ୍ଷା ପାପୀ ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ପାପୀ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରେ ବାଟମାନଙ୍କୁ କୁହେ ଯେ ସ୍ୱର୍ଗରେ ଆନନ୍ଦ କରାଯାଏ, ସେଲିବ୍ରେସନ କରାଯାଏ। ତେଣୁ ଏଠି ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ପୁଅ ପାପ ପତ୍ର ଫେରିଲା ପରେ ବାପା ସେଲିବ୍ରେସନ କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ପାପ ପତ୍ର ଫେରୁ ଆମମାନଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ପିତା ସଦାପ୍ରଭୁ ପରମେଶ୍ୱର ସ୍ୱର୍ଗରେ ସେଲିବ୍ରେସନ କରନ୍ତି। ଫିଫ୍ଥ ଆର୍, ପଞ୍ଚମ ଆର୍ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ରିଟର୍ନ and remain in God। ଫେରି ଆସିବା ଗୋଟେ ବିଷୟ, କିନ୍ତୁ ଲାଗି ରହିବା ଆଉ ଗୋଟେ ବିଷୟ। retaining ourselves with God, remaining with God forever, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ରହିବା। ବୋଲେ ଆମେ ବାରମ୍ବାର ପାପ କରୁଥିବା, ବାରମ୍ବାର ବିଦ୍ରୋହ କରୁଥିବା, ବାରମ୍ବାର ରନାରେ କରୁଥିବା, ବାରମ୍ବାର ମାନେ ସେ ଚକ୍ର ହଉଥିବ, ସେ ଯାଉଥିବା ଫେରୁଥିବା ନା। ପରମେଶ୍ୱର ଚାହାନ୍ତି ଥରେ ଆମେ ପାପରୁ ଫେରି ଆସିଲା ପରେ we should remain with him forever, we should retain ourselves with him, ତାଙ୍କ ସହିତ ଆମେ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ରଖିବା। ଏଫେସୀ ପୁସ୍ତକ ତାର 2 ପର୍ବ 13 ପଦରେ ଲେଖାଯାଏ, କିନ୍ତୁ ପୂର୍ବେ ଦୂରରେ ଥିଲ ଯେ ତୁମ୍ଭେମାନେ ଏବେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯୀଶୁଙ୍କ ଠାରେ ତାହାଙ୍କ ରକ୍ତ ଦ୍ୱାରା ନିକଟସ୍ଥ ହୋଇଅଛ। Gone are the days when we were away, but ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ତାହାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସିଛୁ। ଯଦି ଆମେ ତାହାଙ୍କ ନିକଟରେ ଆସିଛୁ ତାହେଲେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଶିକ୍ଷା ଦିଅନ୍ତି ଯୌନ ତାର 15 ପର୍ବରେ ଯୋଉଠି ଦ୍ରାକ୍ଷା ଲତା ବିଷୟରେ ସେ ପ୍ରକାର 4-5 ପଦରେ ଯୋଉ ଲେଖାଯାଏ, ମୋ ଠାରେ ରୁହ ସେଥିରେ ମୁଁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ଠାରେ ରହିବି। ରେସିପ୍ରୋସିଟି, ଆମେ ଯେତେବେଳେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରେ ରହିଥାଉ ସେ ଆମ ସାଙ୍ଗେ ରହିଥାନ୍ତି। ସେ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଦିଅନ୍ତି ଯେମିତି ଗୋଟେ ଡାଳ, ଗୋଟେ ଶାଖା ଯେପରି ତାର ଗଛ ସହିତ ଲାଗିକି ନ ରହିଲେ ସେଟା ମରିଯାଏ, ଶୁଖିଯାଏ, ଆଉ ଜାଳେଣୀ କାଠରେ ପରିଣତ ହେଇଯାଏ। ସେ ପ୍ରକାର ଆମେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରୁ ଯଦି ଆମେ ଅଲଗା ହେଇଯିବା ତାହେଲେ ଆମେ ଆତ୍ମିକ ଜୀବନରେ ଶୁଖିଯିବା, ଆତ୍ମିକ ଜୀବନରେ ଆମମାନଙ୍କର ଡେଥ୍ ହେଇଯିବ, ଆତ୍ମିକ ଜୀବନରେ ଆମମାନଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହେଇଯିବ, ଆତ୍ମିକ ଜୀବନରେ ଆମମାନଙ୍କର ଶେଷ ହେଇଯିବ, ଆତ୍ମିକ ଜୀବନ ଆମମାନଙ୍କର ବିନଷ୍ଟରେ ପରିଣତ ହେଇଯିବ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପରମେଶ୍ୱର ପାଖରେ ରହୁଛୁ ତାହେଲେ ଆମେ ସଜୀବ ରହିବା, କାରଣ ଆମେ ଯେମିତି ଗଛର ଡାଳ ତାର ମୂଳରୁ ଖାଦ୍ୟ, ଖଣିଜ ଲବଣ, ପାଣି ଇତ୍ୟାଦି ପାଇକି ସେ ବଞ୍ଚିଥାଏ, ସେଇ ପ୍ରକାର ମଧ୍ୟ ଆମେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରେ ଯେତେବେଳେ ଲାଗି ରହିଥାଉ, ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ସାଥେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଲାଗିକି ରହିଥାଉ, ଆମେ ଆତ୍ମିକ ଆହାର ପାଇଥାଉ, ଆଉ ଆମେ ସଜୀବ ରହିଥାଉ, ଆମେ ଜୀବିତ ରହିଥାଉ। ସେଥିପାଇଁ ଯୌନ ତାର 6 ପର୍ବ 51 ପଦରେ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ କହନ୍ତି, ମୁଁ ସ୍ୱର୍ଗରୁ ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ ସେଇ ଜୀବନ୍ତ ଆହାର, ସେ କେହି ଯଦି ଏହି ଆହାର ଭୋଜନ କରେ ସେ ଅନନ୍ତ କାଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜୀବିତ ରହିବ। ହଁ, ମୁଁ ଯେଉଁ ଆହାର ଦେବି ତାହା ମୋର ମାଂସ, ମୁଁ ତାହା ଜଗତର ଜୀବନ ନିମନ୍ତେ ଦେବି। So when we remain with God we get the spiritual life। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ରହିଥାଉ, ତାଙ୍କ ସହିତ ଲାଗିକି ରହିଥାଉ, କନେକ୍ଟେଡ ରହିଥାଉ, ତାହେଲେ ଆମେ ଆମଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ଆହାର ପାଇଥାଉ ଏବଂ ଆମେ ଆତ୍ମିକ ଜୀବନରେ ଜୀବିତ ରହିଥାଉ। ଶେଷ ରିବେଲିୟନ ବାଇ ଓଲ୍ଡର ସନ୍, ପ୍ରଥମ ପୁଅ ଦ୍ୱିତୀୟ ଅପବ୍ୟ ପୁତ୍ର, 4ଟା ଆର୍ ମଧ୍ୟରେ ରିବେଲ ଏବଂ ରନ୍ ଆବେ ଠାରୁ ପୁଣି ରିଟେନ୍ ଆଣ୍ଡ ରିମେନ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେଲା ବେଳେ ପୁଣି ଥରେ ସେ କାହାଣୀ ଆଉ ଜଣେ ଆରମ୍ଭ କରୁଛି। ଅର୍ଥାତ୍ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ବଡ ପୁଅ ବାପାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ସଦାବେଳେ ରହିଥିଲା, ଯାହାଙ୍କର ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନଥିଲା ପରି ମନେ ହଉଥିଲା, କିନ୍ତୁ କୋଠି ନା କୋଠି ତାଙ୍କ ମନରେ ମଧ୍ୟ ଯଦି ବି ସେ ୟାଙ୍କ ଭଳିଆ ବଡ ବଡ ପାପ କରିନଥିଲା ତଥାପି ଛୋଟ ପାପ ଗୁଡାକୁ କରିଥିଲା, ସହଜରେ ବେଷ୍ଟନକାରୀ ପାପ ଯୋଉଟା ମାନେ ବାଇବଲରେ ପଢୁ। ଆଉ ତା ପାଖେ ସେ ସହଜରେ ବେଷ୍ଟନକାରୀ ପାପ ଥିଲା ବୋଲି ଯେତେବେଳେ ସାନ ପୁଅ ଫେରି ଆସିଲା ତା ବିଷୟରେ ସେଲିବ୍ରେସନ ହଉଛି, ସେତେବେଳେ ସିଏ ରିଭିଲ୍ କରୁଛି। ଆପଣ 25 ପଦରୁ 32 ପଦ ମଧ୍ୟରେ ପଢିପାରିବେ। ମୁଁ 29 ଏବଂ 30 ପଦ ମଧ୍ୟରେ ଟିକେ ଫୋକସ କରିବାକୁ ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା କରେ। ତାଙ୍କର ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ପୁତ୍ର ପିତାଙ୍କର ପୁତ୍ରଙ୍କ ସହ ଯେତେ ପୁନର୍ମିଳନ ଖୁସିରେ ହେଉଥିବା ସେଲିବ୍ରେସନକୁ ନେଇ ଆତ୍ମ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ନଥିଲା, କାରଣ ସେ ବାହାରେ ଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ସେ ଫେରି ଆସିଲା ଦେଖୁଛି ଯେ କୋଳାହଳ
सेलिब्रेशन चली से पचार कौन हो सेतବେଳେ କହୁଛନ୍ତି ତା ପରିଚାରକ ମାନେ କହୁଛନ୍ତି ତୁମର ଭାଇ ଯୋ ପଳେଇ ଯାଇଥିଲା ଆଉ ସେ ପୁଣି ଥରେ ଫେରି ଆସିଛି ସେଇ ଖୁସିରେ ମାଲିକ ଏଇ ସେଲିବ୍ରେସନ କରୁଛନ୍ତି। ଆମେ ଦେଖୁ ଯେ ସେ ହୁଏତ ଭାବିଥିବ ଯେ ସାନ ଭାଇ ଯେତେବେଳେ ପଳେଇ ଗଲା ଘର ଛାଡିକିରି ତା ଭାଗ ନେଇକିରି ବାକି ଯେତେକ ସମ୍ପତ୍ତି ରହିଲା ସେ ଏକମାତ୍ର ମାଲିକ ହବ। ୟୁ ୱିଲ୍ ବି ଦି ଅନଲି ହେୟାର, ୟୁ ୱିଲ୍ ବି ଅନଲି ଦି, ସେ କେବଳ ଜଣେ ଉତ୍ତରାଧିକାର ହବ ଆଉ କୌଣସି ଲୋକ ଭାଗ ମାଗିବା ପାଇଁ नहीं आउ भागबंटा हब नहीं। आफ्टर डेथ ऑफ माय फादर आई विल बी द ओनली ओनर ऑफ द वेल्थ ऑफ माय फादर। बापांकर समस्त संपत्ति ऊपर पितांकर अंते मु सब संपत्ति भोग करिबि। किंतु जते साल पर फेरी आसीची नाउ ही फियर्स दैट my father may again divide the wealth between both of us। से पुणी भाबिथिबो जे ये पुणी तरे फेरी आसिला तेणु होय तो पिता आउ तरे ता मृत्यु पूर्वरु मोर संपत्ति को भाग करदेवे या सहित मो भाई सहित। तेणु ये ता प्रति ईर्षा मनोभाव रखिला। एतरे आमन को कोन शिक्षा देउची? प्रथम आमे जो माने आगुरु मंडली रे सदस्य होई विभिन्न पद पदवी रे अवस्थापित होती बड़ पुओ बापांकर कार्य करुला, बापा जहाँ करुले से कार्य करुला ठीक से प्रकार आम मंडली आम जो सब कार्य करने कहूँ आमको दायित्व दिए से कम जब करुचु आउ नुआरे मंडली भुक्त होउथिबा लोक मानक विशेष करी जो माने विभिन्न प्रकार पाप रे लिप्त थिले आउ से माने मन परिवर्तन करी मंडली भुक्त हेबा सहित रे मंडली रो विभिन्न पद पदवी रे अवस्थापित हेबा परे बा हेला बेलकु आमे कोन से मानकु आग्रहर सहित ग्रहण करि पारुछु कि ना आमे से मानकु से मानकर अतीत पई घृणा करिथाउ एवं कोटि ना कोटि आमे तांको विरुद्ध रे बचसा करताउ विद्रोह करिथाउ। रे बड़ पो आमे से प्रकार सदस्य मानकु बुझुची दु माने ऑलरेडी एक्टिव इन द चर्च इन डिफरेंट पोस्ट इन डिफरेंट पोजीशंस इन चर्च एक्टिविटीज but they are not ready to accept those people who are coming from repentance। मन परिवर्तन करके आसुथिबा लोकन को ग्रहण करिबा पई सहज रे ग्रहण करि न थांती। द्वितीय रे आमने जो माने आगुर ईश्वर को सेवा कार्य रे अछु पालक कार्य रे कि इवांजेलिकल कार्य रे अछु जो माने एबे पाप मन परिवर्तन करी ईश्वर को सेवा कार्य रे जोग दे आम ठारू मध्य अधिक सक्रिय भाव रे कार्य करथाउ। आमे कहला बेले लोक शुणा आसुन कि से माने कहला बेलू शुणा आसन विशेष कर आमने जो माने पीढ़ी दर पीढ़ी आमे विश्वासी हेचु आम पाखे विशेष किसी साक्ष्य न थाए किंतु जो माने एबे नुआ मन परिवर्तन करके आसी थांती सेमानक जीवन में बहुत साक्ष्य थाए। आमे केवल वाक्य कहि था किंतु से माने साक्ष्य सहित वाक्य कहंती आ सेमानकु शुणिबा पई बहुत लोक आग्रह सहित आसी था। किंतु आम पर जो माने ऑलरेडी परमेश्वर को सेवा कार्य अच्छी आमे से प्रकार लोक मानकु सेतिकी सहज रे ग्रहण करि पारुछु कि ना आमे इनसिक्योर फील करूछु काल ए माने काली आम मानकर पोजीशन नेबे। we start to believe that our position are more important than work of God। आमे परमेश्वर को सेवा कार्य अपेक्षा आमे हमर निजर पोजीशन ता को रिटेन करिबा पई आमे सबले चेष्टा करिथाउ। इन्दे ज्येष्ठ पुत्र ता भाईर रिटर्न को नेकी से खुशी नथिला बरं तार निजर पोजीशन हरेबार संभावना को देखिकी से दुखित थिला आ से वितृष्णा थिला। नंबर 3 आमे जेतेले जे माने परित्राण पाई सारिछु नुआरे मन परिवर्तन करी परित्राण पाउथबा लोक मानकु आग्रहर सहित आमानकर संगरे शामिल हेबा पई स्वागत करूछु कि ना सेमानक प्रति ईर्षा परायण होई परमेश्वर निकट में बचसा करुछु। कारण आम अनेक समय स्वार्थपर हो जाता आमको लगे मुझे परिश्रम करिछि मु स्वर्ग राज्य प्रवेश करी आउ ये एबे मन परिवर्तन करिछि ये मध्य मो संगे स्वर्ग राज्य प्रवेश करिबो। आपण बढ़िया गोटे उदाहरण अच्छे आपण पढ़िबे माथ्यू तार 20 पर्व 1 ରୁ 16 मध्य मूल्या मानू दिन सारा काम लगेवा विषय चारिटा प्रहर 4 प्रकार लोक से काम लगे तो मैंने प्रथम आसते से जो से दिन शेष है मजूरी देवाई आरंभ कर लास्ट जी आसला आरंभ कर मन करूँ से 100 टंका देले
ତ ପ୍ରଥମେ ଯିଏ ଆସିଛି ସେ ଭାବୁଛି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଇଏ ଯଦି ଲାଷ୍ଟରେ ଘଣ୍ଟାଟେ କାମ କରି ଯଦି 100 ଟଙ୍କା ପାଉଛି, ମୁଁ 8 ଘଣ୍ଟା କଟିଛି, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମତେ 800 ଟଙ୍କା ମିଳିବ। ସେମିତି ଯିଏ ତାପରେ ଆସିଛି ସେ ଭାବୁଛି ମତେ 600 ଟଙ୍କା ମିଳିବ, ମତେ 400। ଏ ପ୍ରକାର ତାଙ୍କ ମନରେ ଥିଲା। they were expecting the price as per their work। କିନ୍ତୁ ସେ ଦେଖିଲେ ଶେଷରେ ଯିଏ ଆସିଥିଲା ତାକୁ ଯେତିକି ଦେଲେ, ଆରମ୍ଭରେ ଯିଏ ଆସିଥିଲା ତାକୁ ମଧ୍ୟ ସେତିକି ହିଁ ଦେଲେ। ଆଉ ସେତେ ଯେ ପ୍ରଥମରୁ ଆସିଥିଲା ସିଏ ବଚସା କରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲା, ସିଏ ଘଣ୍ଟାଟେ ମାତ୍ର କାମ କରିଛି ଆଉ ସିଏ ଏତିକି ମଜୁରୀ ପାଉଛି, ମୁଁ 8 ଘଣ୍ଟା କାମ କରିଛି ଆଉ ମତେ ମଧ୍ୟ ସେତିକି କାହିଁକି ଦିଆଯାଉଛି। ଆମମାନେ ମଧ୍ୟ ଆତ୍ମିକ ଜୀବନରେ ଏ ପ୍ରକାର ଲାଗେ। ଆମମାନେ ବର୍ଷ ଯାକ ଆମେ ପରିଶ୍ରମ କରିଛୁ, କି 30 ବର୍ଷ, କି 40 ବର୍ଷ, କି 50 ବର୍ଷ, କି ଜୀବନ କାଳ ଆମେ ଜୀବନ ବ୍ୟାପୀ ସାଧନ କରିଛୁ। ଆମମାନେ ଯେତିକି ପାଉଛୁ, ଏମାନେ କାଲି ଆସିକିରି ଆମେ ଏମାନଙ୍କ ପରି ପାପ ସୁଦ୍ଧା ନୁହଁ, ତଥାପି ଏମାନେ ଏତେ ବଡ ବଡ ପାପ କରି ଯଦି ଫେରି ଆସିକି ମାନେ ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ସମାନ ହେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଏଇଟା ଠିକ କଥା ନୁହେଁ। ଆମକୁ ଲାଗେ ପରମେଶ୍ୱର ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ଅନ୍ୟାୟ କରୁଛନ୍ତି ବୋଲିକି। ତେଣୁ ଏଠି ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ସେ ପ୍ରକାର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରୁଛି। ଆମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅନେକ ହୁଏତ ସେ ପ୍ରକାର ଥାଇପାରେ। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ପ୍ରିୟ ଦାସ ଏବଂ ଦାସୀ, ଆଜି ଆମେ ଦେଖିଲୁ ଅପବ୍ୟୟ ପୁତ୍ରର ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତରୁ 6ଟା ଆର୍ ମଧ୍ୟରେ ଆମମାନଙ୍କର ଏଇ ଭୌତିକ ଜୀବନରେ ତାର ବ୍ୟବହାରିତା ଏବଂ ଆମମାନଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ଜୀବନରେ ମଧ୍ୟ ତାର ଉପାଦେୟତା। ତେଣୁ ପରମେଶ୍ୱର ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବୁଝିବାର ଶକ୍ତି ଦେଇ ଆମମାନଙ୍କୁ ଏଇ ବାକ୍ୟ ଉପରେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଆମେନ୍। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପୁଣି ଥରେ ପ୍ରେଜ ଦ ଲର୍ଡ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନମସ୍କାର।